बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति। सोचते सोचते बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ लो और दादाजी से पावर लो। अपनी आत्मा में, आत्मा स्वरूप में टिक के और दादाजी से पावर लो। तो क्या होगा? आपकी आत्मा में लाइट भी आ जाएगी और पावर भी आ जाएगी। दोनों चीज़ें साथ में आएगी और चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। निसंकल्प अवस्था बनेगी। ऐसे सदा सम्मान की सीट पर, आपके सम्मान की सीट क्या है? आत्म स्वरूप। सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले, वफादार, फरमाबरदार, सपूत बच्चे, ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो? कितनी श्रेष्ठ तकदीर कर्मों द्वारा बना रहे हो? कौन सा कर्म कर रहे हो? विश्व परिवर्तन का कर्म, विश्व कल्याण का कर्म, आत्मस्वरूप में रहने का कर्म। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं रही। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट हो जाता है। अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे दिया है। बापू जी ने कौन सा तकदीर बनाने का साधन दिया है? कि बेहद की कला में, आत्म स्वरूप में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और जितनी चाहो खजाना लूटो, जितनी चाहे पावर ले लो, जितनी चाहे कमाई कर सकते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई, हर सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज तकदीर बनानी, श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनानी। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। तो श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ स्मृति है दादाजी की याद। और बेहद की कला के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी की जो याद है वो है श्रेष्ठ स्मृति। तो तकदीर बनाना, श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। कितना अच्छा महावाक्य है। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसा तकदीरवान बने हो ना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के लिए तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना।
तो अविनाशी है। बेहद के बच्चों की जो तकदीर की लकीर है वो अविनाशी है, बीच बीच में ख़त्म होने वाली नहीं है, सदा चलने वाली है। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक अविनाशी तकदीरवान सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्मा को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाले आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ काम करने वाले को भी बहुत बड़ा समझते हैं ना। ऐसे हम बेहद के बापू जी के साथ हैं, बेहद के दादाजी के साथ हैं, तो हम भी ऊंची तकदीर वाले बन गए। हम आत्मा को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए। क्या बेहद के बच्चे भी पुकारते थे ना कि थोड़ी घड़ी के लिए भगवान के दर्शन हो जाएं। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। कोई समझ सकता है दुनिया के अंदर कि भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान धरती पर आया हुआ है और हमें मिल रहा है। बेगत के बच्चों को असंभव समझते थे, लेकिन अभी जो संभव बात थी वह असंभव बात थी, वो संभव हो गई, साकार हो गई। क्या लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो साकार में बापूजी मिले, साकार में ऊंचे से ऊंचा भगवान मिला तो बात साकार हो गई ना वो। तो यह स्मृति रहती है, सदा स्मृति रहती है कि कभी कभी, अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे। कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा कभी प्रजा, तो सदा के राज जोगी वही सदा के राधे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय आपने गारंटी दी है आधा, फिर क्या लिखा है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। जो बेहद के बच्चों का संगठन है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जानते, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप के मिलन मना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारामंडल के शोभा हो। तो जय सम्मान की इस सीट पर सेट रहो, सदा हर्षित रहो। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పరం లైటును ఎలా ధారణ చేయాలో చెప్తూ ఉన్నారు. అందరికీ పరం మహాశాంతి చెప్తూ మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను బేహద్ పిల్లలకి స్వ ఉన్నతి కొరకు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండుట కొరకు, ఇక ముందు కూడా ఉన్నతిని ఎలా పొందాలి, దీని గురించి నేను బేహద్ విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను అంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నిస్సంకల్ప స్థితి ఎలా తయారు కావాలో నేను చెప్తాను బేటా అంటూ ఉన్నారు. దీనితో మనం బేహద్కే బేహద్దు ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో ఆత్మ కూడా నిస్సంకల్పంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మన లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తి వస్తుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అవ్వటంతో ఆత్మలో బేహద్దు శాంతి వస్తుంది. మరలా ఆత్మకు గుర్తు కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. మనము బేహద్దు శాంతి పొందుతాము. ఆత్మ కూడా
పరం మహాశాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం కోప్పడుతూ ఉంటామో అప్పుడు అశాంతి పడతాము. ఎప్పుడైతే నిస్సంకల్ప స్థితి బేహద్ శాంతి వస్తుందో కోప్పడము. ఆత్మ ప్రతి పరిస్థితిలోనూ శాంతిగా ఉంటుంది. దీంతో తెలుస్తూ ఉంది ఆత్మ లోపల శక్తి, పవరు, బేహద్ దాదాజీ యొక్క పవరు ఉన్నది, వచ్చింది అని. దీనితో సంకల్పం కూడా రానే రాదు. మనము ఈ యొక్క పవర్లో ఉంటూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఏ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటామో అది కూడా చాలా పెద్ద యాక్షన్ అవుతుంది. ఆ యొక్క యాక్షన్ యొక్క రియాక్షన్ కూడా ఆత్మ లోపల తిరిగి రావటం జరుగుతుంది. అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఆత్మకు బేహద్ పవర్ వస్తుందో దాని గుర్తు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆత్మ శాంతిని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏకదం పరం శాంతిమయం అవుతూ ఉంటుంది. వారి దగ్గరికి రావటంతో అందరికీ శాంతి కూడా లభిస్తూ ఉంది. దీనికి ఎలా పరీక్ష తీసుకోవాలి అంటే, మనము రెండు విషయాలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఎవరికైతే వెంటనే కోపం వస్తూ ఉంటుందో దానికి గుర్తు వారి లోపల పవర్ లేదు అని. మన లోపల ఓర్పు, శాంతి ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు ఆత్మలో పవర్ ఉన్నట్లు. ఇదే వారి యొక్క గుర్తు. ఆత్మ హద్దులో విషయాలు ఉంటే స్థూలంగానే ఉంటారు. బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళితే ఆత్మ స్వయం పవర్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అందుకనే అవ్యక్త వాణిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, స్వయం మీకు మీరే జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి, మీకు మీరే జడ్జి కండి అని. మిమ్మల్ని మీరు జడ్జి చేసుకునే సమయం ఇప్పుడే. మీరేమి పొందారు అనేది. ఒకవేళ మనము మన లోపల కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మనము ఫెయిల్ అయిపోయినట్లే. మనము కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే స్వయం తెలిసిపోతుంది మన లోపల శాంతి అనేది లేనే లేదు అని. మన యొక్క ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇదే. మనము బేహద్దు శాంతిని ఎలా పొందుతాము అని బాపూజీ చెప్పారు. 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ, 4వ కళ, ఇలాగా మనం ఒక్కొక్క కళను దాటుకుంటూ 100 కళలు, 200 కళలు, ఇలాగా మనం పవర్ని పొందుతూ చేరుకోగలుగుతూ ఉంటాం. మరి దాంట్లో ఏముంటుంది? కళ అంటే పవర్. ఇక్కడ దీన్ని ఏదైతే నేను అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నానో అది బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క అనుభూతి కళ అంటేనే వాయుమండలం లోపల ఉన్నటువంటి పవరు. ఇది ఎంత పవర్ ఉంటుంది అనేది మనం చేరుకునే మన సంకల్పాలని బట్టే ఉంటుంది. వేల కళలు, లక్షల కళలు బేహద్దు కళలు. బేహద్దుకే బేహద్దు కళలు. ఎంతవరకు బాపూజీ చెప్పారో అంతవరకు పవర్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. అక్కడ ఉండే వాయుమండలం లోపల శక్తిని మనము అనుభవం చేసుకోవాలి. అక్కడ ఉండే శాంతి అనేది తెలుసుకోవాలి. అక్కడ ఉండేటువంటి బేహద్దుకే బేహద్దు పవరు, ఎనర్జీ, చుంబకీయ శక్తి అనేది ఏముందో చూడండి. ఇది మీరు మీ లోపలికి లాగేటువంటి పవరు. మన ఆత్మ ఈ పవర్ని లాగేటువంటి శక్తి మనకు ఉన్నది. మన ఆత్మకు ఈ పవర్ని లాగే శక్తి ఉన్నది. ఎవరైతే కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నిస్సంకల్ప స్టేజ్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఎలా వెళ్ళాలి మరి అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూనే వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు అయితే నిస్సంకల్ప స్టేజ్ రాదో అంతవరకు ఉన్నతిలో కూడా వెళ్ళలేరు. ఉన్నతి కొరకు బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ బండారాను ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. పవర్ యొక్క బండారా, గుణాల యొక్క బండారా, జ్ఞానం యొక్క బండారా.
పవర్ యొక్క బండారా అంటేనే లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్. బాపు మన ఎదురుగా ఉండనే ఉన్నారు. ఏదైతే అక్కడ మరి బేహద్కే బేహద్ కళల పవర్లో వాయుమండలం ఉన్నదో ఆ పవర్ని మనము పొందాలి. హల్కా వాయుమండలం ఉన్నది, చాలా పవర్ ఉన్నది అక్కడ. ఆ వాయుమండలం నుండి 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ మీరు పవర్ని పొందుతూ 1వ వంశావళి, 2వ వంశావళి అంటూ లెక్క పెట్టుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మనము డైమెన్షన్ ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో ఆ పవరు వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. మనకైతే మరి ఇంతకంటే బేహద్ కళా పవర్ ఉంది, ఫుల్ పవర్ ఉంది. బేహద్కే బేహద్ పవరు, బేహద్కే బేహద్ శక్తి, పరం శక్తులు కావాలి. మన ఆత్మ లోపల అంత పవర్ కావాలి. శక్తి ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆనంద స్వరూపంలో ఉంటారు. నిస్సంకల్ప స్థితి అనేది తయారవుతుంది. నష్టో మోహ స్టేజ్ కూడా స్వయంగా తయారవుతుంది. మీరు తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా మీ ఆత్మలో రికార్డింగ్ అయ్యే ఉంది. మీరు పరం లైట్, పరం ప్రకాశ స్వరూపంలోనే రచయించబడ్డారు. దేహము, దేహ సంబంధాల నుండి మీరు విముక్తి అయిపోతూ ఉంటే స్వయం పవర్ఫుల్గా కాగలుగుతారు. మీరు స్వయంగా అన్నిటికీ దూరం అయిపోతూ ఉంటారు. మీకు మీరే మీ స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవాలి. స్వయం మీరు కనెక్షన్లో ఉండాలి. దూరంగా ఉన్నప్పటికీ బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్కే బేహద్ పవరు మీ లోపలికి వస్తుంది, శక్తి వస్తుంది, గుర్తింపు వస్తుంది. కూర్చొనే మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. నిస్సంకల్ప స్థితి ఏదైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి స్వయం పొందుతూ ఉంటారో అది చాలా గొప్ప పవరు. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో ఆ కనెక్షన్లోని పవరు పిల్లలకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన పవర్ అంతా కూడా ఏమిటో తెలుసుకున్నాము. ఏ స్టేజిలో మనము పైనుండి కిందకు వచ్చాము, మళ్ళీ ఎలా పైకి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది. మరి ఎవరి స్టేజి ఏమిటి, ఎవరు నిస్సంకల్పంగా ఉన్నారు, ఎవరు సంకల్పాలు నడిపిస్తూ ఉన్నారనేది తెలియదు. హద్దులో విషయాలు ఆలోచించద్దు, చూడను వద్దు. ఇది నేను తెలుసుకోలేదనుకోని అని అనుకోకండి. అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నాను. నాకు అనుభూతి అవుతూ ఉంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అవ్వటానికి, కర్మాతీత స్టేజ్ వైపుకు వెళ్ళటానికి మన యొక్క కర్మ భోగము సమాప్తం అయిపోతూ ఉంటుంది. మన కర్మ భోగం ఏదైతే సమాప్తమైనదో అప్పుడు మనకు శాంతి, పరమశక్తులు బేహద్దు దాదాజీ ద్వారా, బాపూజీ ద్వారా మనకు లభిస్తాయి. మన లోపల ఏదైతే పవర్ ఉందో అది భస్మం అయిపోతుంది, సమాప్తం అయిపోతుంది, డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ముందుకి వెళ్ళండి. మీరు ఎంతెంతగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో అంతగా బేహద్దులో చెప్పగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది రియలైజ్ చేసుకోండి. నేను మీకు చెప్తున్న విషయాన్ని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోండి. ప్రతి ఒక్క ప్రదేశంలో ఎంతెంత మరి పవరు పైన మీరు వదిలేసి వచ్చారో అక్కడ ఉన్నదో తీసుకోండి. ఫస్ట్ వంశావళి, 1వ మెట్టు, 2వ మెట్టు, 3వ మెట్టు అట్లా వెళ్తూ మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్ళండి. ప్రతి ప్రదేశంలోనూ వాయుమండలంలో కూడా పవర్ ఉంది. దృఢంగా తయారు చేసుకోండి, పవర్ఫుల్గా కండి. మనం కోరుకునేది బేహద్కే బేహద్దు శక్తులు. మన యొక్క టార్గెట్ ఇదే. మనము గమ్యం వరకు చేరుకోవాలి. బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోవాలి. ఆ వాతావరణంలో మనము స్వయం బుద్ధిని నడిపించాలి. ఆటోమేటిక్గా మనకు అలవాటైపోతుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అలవాటవుతుంది. మన ఎదురుగా కూడా ఏదైతే సంకల్పం వస్తుందో అది మనం పొందాలి. ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. సంకల్పం నడిపించటం అంటేనే మరి శక్తి సంపోటము. ఆలోచించండి. నన్ను ఎవరు అడగాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. అడిగేటువంటి బాపు మన ఎదురుగా ఉండనే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళండి.
ఈ విధంగా మీకు పవర్ అంతా లభించడంతో ఒకరికొకరు బాపు దగ్గరికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఒకరికొకరి కనెక్షన్లో కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా నా బుద్ధిలోకి వచ్చిన విషయాన్ని మీకు నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు మా. నేను ఏదైతే ఆలోచించానో, అర్థం చేసుకున్నానో ఆ అనుభవాన్ని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పరం లైటును ఎలా ధారణ చేయాలో చెప్తూ ఉన్నారు. అందరికీ పరం మహాశాంతి చెప్తూ మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను బేహద్ పిల్లలకి స్వ ఉన్నతి కొరకు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండుట కొరకు, ఇక ముందు కూడా ఉన్నతిని ఎలా పొందాలి, దీని గురించి నేను బేహద్ విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను అంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నిస్సంకల్ప స్థితి ఎలా తయారు కావాలో నేను చెప్తాను బేటా అంటూ ఉన్నారు. దీనితో మనం బేహద్కే బేహద్దు ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో ఆత్మ కూడా నిస్సంకల్పంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మన లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తి వస్తుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అవ్వటంతో ఆత్మలో బేహద్దు శాంతి వస్తుంది. మరలా ఆత్మకు గుర్తు కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. మనము బేహద్దు శాంతి పొందుతాము. ఆత్మ కూడా పరం మహాశాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం కోప్పడుతూ ఉంటామో అప్పుడు అశాంతి పడతాము. ఎప్పుడైతే నిస్సంకల్ప స్థితి బేహద్ శాంతి వస్తుందో కోప్పడము. ఆత్మ ప్రతి పరిస్థితిలోనూ శాంతిగా ఉంటూ ఉంటుంది. దీంతో తెలుస్తూ ఉంది